taking the personality third semester, that is. So third semester we will be looking at, and the subject is personality. I'll be taking 10th and 11th lessons. So it's all from the study material what the university has provided to us. It's all from that only. So that through that only I've taken this presentation. Yeah. So first slide it will be. So from this class, we will be learning objectives. Our learning objective will be like understand the concept of culture and personality, explore the roots of the relationship between culture and personality, and understand the dimensions of national cultures. Okay, so basically, if you see, the entire book is all about personality. Okay, so personality. If you see the lesson, what they have given actually, so how personality goes with the trait, how personality goes with the social support process. Okay, how personality changes as per the storied construction, how personality works in during social pain and hurt feelings, and how personality works in a cultural setup. Okay, so culture is it's like learned behavior. Okay, so you can't differentiate anything from culture, whatever culture we are into. Okay, so then personality in politics, and personality in educational context, and personality in work context, and personality in criminal psychology. So all these are about how the personality differs of each person or an individual as per these kind of setup or settings. Okay, so now in this lesson we will see how the culture differentiates a person from one another. Okay, that is what we are going to see in this 10th and 11th lesson. Okay, so yeah, so yes. So what it says is it's a differential and defining features actually. Okay, so the personality inborn வந்து personality trait geneலயே வரும், but culture is learned. So it is not comes in a gene. Okay, so it is not inborn again. So it comes over a period. Okay, so அது வந்து you have to understand. ஸோ கல்ச்சர் வந்து நம்ம போகிற போக்கில் தான் அதை வந்து நம்ம முன்னோர்களை பார்த்து, இல்லை நம்ம கூட இருக்கிறவங்க, நம்ம ஒரு பேரண்ட்டு, டீச்சரு, நம்ம ஒரு ஒரு ரோல் மாடல் லீடர்ஸு, அதை மாதிரி அவங்கள பார்த்து நம்ம கிட்ட வர்றது தான் அந்த கல்ச்சர். ஸோ அப்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பர்சனாலிட்டி வந்து நம்ம இன்பார்ன் பர்சனாலிட்டி ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது வந்து வேரி ஆகும் லைட்டாக முன்ன பின்ன. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து வி வில் சேஞ்ச் அக்கார்டிங்லி. ஓகே, நம்ம அது வேல்யூஸ் பிலீவ்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட் வில் சேஞ்ச். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹவு இட் இஸ் சேஞ்சஸ் ஆர் ஹவு இட் டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் ஒன் பர்சன் டு அனதர் அப்படின்றது தான் நம்ம வி வில் கெட் இன் டு வில் லுக் இன் டு. சரிங்களா? ஸோ ஃபோக்கஸ்ட் அப்பான் டூ மேஜர் டாபிக்ஸ். ஸோ இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்சஸ் இன் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேரியஸ் ட்ரேட்ஸ் அண்ட் டிஸ்பொசிஷன்ஸ் அக்ராஸ் பர்சன்ஸ் அண்ட் த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் தீஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வித் இன் த பர்சன். ஸோ ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் பார்ப்போம். இதில் வந்து ஒன்று வந்து இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்சஸ். இண்டிவிஜுவல்னா நான் அதான் சொன்னேன். ஸோ ஒரு ஆள் ஒரே மாதிரி ரெண்டு பேர் ஒரே வீட்டில் இருப்பாங்க, ஆனால் ரெண்டு பேர் வேற வேற மாதிரி இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் என்னதான் வீட்டில் இருந்தாலும் half the time he'll be outside ஸ்கூல். அவன் அவன் வந்து வேற ஸ்கூல் போகலாம், இல்லை இவன் வேற கிளாஸ்ல இருக்கலாம், இவன் வேற கிளாஸ்ல இருக்கலாம். அவன் he will be having a different environment, he will be having a different, so many things are there. Okay, ஸோ ஒருவேளை இவன் போர்டிங் ஸ்கூல்ல இருக்கலாம், இவன் வந்து வீட்டில் இருந்து படிச்சிருக்கலாம். ஸோ so many things will differentiate a person's personality. Okay, so individual differences are there. Okay, அடுத்தது that is how individual differences in the distribution of various traits. ஸோ அவன் ட்ரேட்ஸும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி, ஸோ each will have a different traits. That is what it says. Dispositions across persons. அதாவது என்னன்னா, டிஸ்போசிஷன் இஸ் நத்திங் பட் நேச்சுரல் குவாலிட்டி ஆஃப் அ பர்சன்ஸ் கேரக்டர். ஓகே, அவன் நார்மலா அவன் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டா இல்லை இன்ட்ரோவர்ட்,
அப்படின்றது வந்து அவன் நார்மல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, அது நேச்சுரலா வருது. ஸோ தேட் ஆல்சோ இந்த கல்ச்சர்னால வேற மாதிரி ஆர்கனைஸ் ஆயிருக்கும் கேரக்டரிஸ்டிக் வித் இன் த பர்சன். சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி. ஸோ குளுக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் முர்ரே வாட் ஹி சேஸ் இஸ் எவ்ரி மேன் இஸ் இன் சர்டன் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் லைக் ஆல் அதர் மேன். மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காரு. ஹி சேஸ் ஆஃப் த்ரீ டைப்ஸ்: லைக் ஆல் அதர் மென், லைக் சம் அதர் மென், அண்ட் லைக் நோ அதர் மென். ஸோ அதாவது ஒரு ஆள் வந்து ஒரே மாதிரி ஒரு 10 பேர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஆள் ஒரே மாதிரி அந்த 10 பேர் மாதிரியும் இருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அந்த 10 பேரை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த 10 பேர் மாதிரியும் அவர் ஹீ கேன் பி. ஆர் லைக் சம் அதர் மேன், அந்த 10 பேர்ல 2-3 பேரா கூட 2-3 பேர் மாதிரி கூட அவர் பிஹேவ் பண்ணலாம். இல்ல 10 பேரும் 10 பேர் மாதிரியும் அவர் பிஹேவ் பண்ணலாம். ரெண்டாவது ஒரு 2 ஆள் மாதிரி கூட பிஹேவ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா அந்த 9 பேர் மாதிரியும் இல்லாத இவர் வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹி சேஸ். ஸோ பர்சனாலிட்டி கேன் பி எனி திங். சரிங்களா? ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ ஒரே கிளாஸ்ல 30 பேர் படிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த 30 பேருக்கும் ஒரே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும், இல்ல அவங்க பிஹேவியர் ஸ்டைல் இருக்கணும் அப்படின்றது இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. தட் இஸ் வாட் இட் சேஸ். சரிங்களா? ஸோ அத மாதிரி இல்லாமலும், அதாவது 10 பேர்னா 10 பேர் இல்லாம ஒரு 4-5 பேர் மாதிரி கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஸோ இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நோ அதர் மேன், ஒரே மாதிரி கூட இருக்கலாம். 30 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக் கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ அத மாதிரி இல்லாமையும் இருக்கலாம், ஒருத்தர் மாதிரி கூட இல்லாம இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் சேஸ். நெக்ஸ்ட் மேம். Yeah, so culture and personality, conceptions and definitions. Okay, culture, it's defining properties and features. Herskovitz அப்படின்னு சொல்லி வந்து what he says is elegantly characterized culture as a part of an environment. Okay, so culture encompasses both artifacts and mental products. Okay, what he says is இது வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட். நம்ம சுத்தி நடக்கிறத பொறுத்து தான். ஸோ ஒரு கல்ச்சர் வந்து ஹவு இட் நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. ஸோ என்காம்பஸஸ் போத் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் மென்டல் ப்ராடக்ட்ஸ்னா, ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்னா நத்திங் பட் இப்போ நீங்க ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்ன்னு ஆஸ் பர் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டரி அப்படின்றது தான் கூகுள் மீனிங்ல காமிக்குது. அதாவது ஒரு களிமண்ல செய்யறது ஒரு பானையோ, இல்லைன்னா ஒரு இப்போ ஒரு உருவ சிலையோ, இப்போ பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு வந்து இந்த பிள்ளையார் வந்து களிமண்ல செஞ்சு வருவாங்க. ஸோ அது எப்படி மவுல்டு ஆகுது பாருங்க. ஸோ அந்த மவுல்டு ஆகிற மாதிரி அந்த சிலையை எப்படி நம்ம மவுல்டு பண்ணலாம், எப்படி நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்படி நம்ம மவுல்டு பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ நம்ம இந்த கல்ச்சரும் நம்ம பர்சனாலிட்டியை எப்படி வேணாலும் மவுல்டு பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி மென்டல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இது வந்து மைண்ட் செட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நீங்க இப்போ ஒரு கல்ச்சர்ல இருக்கிறீங்க. ஸோ இப்போ வந்து கை லிவ்ஸ் ஹியர் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டு பெங்களூர் அப்படின்னும் போது அவருக்கு வந்து அது பிடிக்காம இருக்கலாம். பட் ஓவர் அ பீரியட் ஒரு 1 year 2 year ஆச்சுன்னா த சேம் கல்ச்சர் ஹி வில் லைக் இட், ஹி மைட் லைக் இட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் சேஸ். ஹி மைட் லைக் இட் ஆர் ஹி வில் லைக் இட். இது வந்து இட் டசன்ட் ஹேவ் டு பி தட் அவருக்கு பிடிக்கணும் இல்ல பிடிக்காம போகணும் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. ஸோ அது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சனாலிட்டி ஹவு ஹி இஸ். அவர் வந்து அதை உள்வாங்கிக்கிட்டேன்னா அவருக்கு அந்த கல்ச்சர் வந்து பிடிச்சிரும். ஸோ ஹி மைட் கோ அலாங் வித் த கல்ச்சர். சரிங்களா? ஸோ அவர் அந்த கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவரும் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹி சேஸ். அந்த தியரியை பொறுத்த வரையும் இது இட்ஸ் அபவுட் நம்ம ஒருத்தரை வச்சோ இல்லை அதை மாதிரி சொல்லலை. இது என்ன அவங்க சொல்றாங்களோ அதை தான் நம்ம சொல்றோம். சரிங்களா? ஸோ வாட் ஹி சேஸ் ஹெல்ஸ் கோவிட்ஸ் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எலிகன்ட்லி கேரக்டரைஸ்டு கல்ச்சர் as a பார்ட் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் நம்ம சுற்றி நடக்கிறத பொறுத்து தான். ஸோ கல்ச்சர் என்காம்பஸஸ் போத் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் மென்டல் ப்ராடக்ட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ ஷேர்ட் லேர்ன்ட் பிஹேவியர் ஆஸ் வெல் அஸ் பிலீவ்ஸ், வேல்யூஸ், ஆட்டிடியூட்ஸ், நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கல்ச்சர்னு நீங்கள் வந்து கல்ச்சர் பர்சனாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னாலே ஸோ இந்த வேர்ட்ஸை நான் ஹைலைட் பண்ண வேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். கல்ச்சர் என்காம்பஸஸ் போத் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் மென்டல் ப்ராடக்ட்ஸ், ஷேர்டு லேர்ன்டு பிஹேவியர். சரிங்களா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஸோ இப்போ
இப்போ நம்ம கிளாஸ்லயே வந்து எவ்வளோ பேர் ஸோ இருக்கிறோம். ஸோ எல்லாமே வந்து வி ஆர் இப்போ நம்ம எக்ஸாம் எழுத போகும்போது வி ஆர் மீட்டிங் பீப்புள். மீட் பண்ணும்போது எவ்வளோ அவங்க இதை வந்து அவங்க சொல்றாங்க, நம்ம எழுத நம்ம சொல்றோம். ஸோ இதுலயே எவ்வளோ ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ சரிங்களா. ஸோ வேற வேற இதுலேருந்து வரோம். ஒருத்தவங்க ஹிந்துவா இருக்கிறாங்க, ஒருத்தவங்க முஸ்லீமா இருக்கிறாங்க, ஒருத்தவங்க தெலுங்குவா இருக்கிறாங்க, ஒருத்தவங்க தமிழா இருக்கிறாங்க. ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். சரிங்களா. ஸோ பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வி கம் டுகெதர். சரிங்களா. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்றதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம், அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்ன்றதை அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க. ஸோ ஓவர் பீரியட் எது நல்லா இருக்கு, பரவாயில்லையே நம்மளும் பண்ணலாமே அப்படின்னு சில விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு தோணும். ஸோ அதை வந்து வி மைட் கண்டினியூ வித் தட். சரிங்களா. ஸோ இதுதான் ஷேர்டு லேர்ன்டு பிஹேவியர் ஆஸ் வெல் அஸ் பிலீவ்ஸ். பிலீவ்ஸ்ன்றது நம்ம காலங்காலமா நம்பிக்கை. சரிங்களா. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வேல்யூஸ், ஆட்டிடியூட்ஸ், நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ். சரிங்களா. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு கல்ச்சரை டிஃபைன் பண்ணுது. ஓகே. வித் பர்சனாலிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே. தென் இவரு தான் ரொம்ப so mostly நம்ம the foreignல இருந்து how are you Naveen? All good? Yeah, all good, super. Yeah, yes. சொல்லுங்க Naveen. So best in the knowledge, I mean the sharing and understanding வந்து rather than one time meeting விட like the foreigners getting married to Indians or vice versa, any other people are getting married to some other country. இப்போ மோஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க கல்யாணம் வந்து இந்த கல்ச்சர் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி தே ஸ்டார்டட் லேர்னிங் தமிழ், தேர் இன் டு கல்ச்சர். அதே மாதிரி சிட்டியில் இருக்கிறவங்க வந்து ஐ மீன் வில்லேஜஸ் போறது, வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க சிட்டி கல்ச்சர் பிடிக்கணுன்றது. ஸோ தே ஆர் கெட்டிங் யூஸ் டு இட். அப்சல்யூட்லி. இப்போ நீங்க சொன்னவும் நான் ஒரு மூவி எக்ஸாம்பிள் சொல்லனா அப்புறம் நம்ம கிளாஸ் என்ன இருக்கு. மூவி இல்ல பட் மூவி ஸ்டார்ஸ். ஆக்சுவலா ஜோதிகா சூர்யா. சரிங்களா. ஜோதிகா ஷீ இஸ் ஃப்ரம் நார்த் இந்தியன் கல்ச்சர். ஓகே. வேற சூர்யா இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன் நம்ம தமிழ் கல்ச்சர். ஓகே. இஸ் கொங்கு நாடு, கோயம்புத்தூர் அந்த ரிலேட்டட் ஏரியால இருக்கிறவர். ஓகே. So Jyotika was here for more than, I mean, after marriage, literally 20 years she's been in Tamil Nadu da. Saringla. So she liked the culture and she adapted it to it and she lived with him for so many years. Now only they have got shifted, I think. Mumbai போயிருக்காங்க. So that way, that is what the culture is all about. அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த culture, she adapted to it and she liked it actually. ஸோ லிட்ரலி ஷீ அங்கே அவங்களோட பர்சனாலிட்டியும் ஷீ அதாவது இந்த கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஷீ குட் டேக் இட் அப். ஸோ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். லைக் அந்த மேரேஜ் எக்ஸாம்பிள் இஸ் வெரி குட். வெரி ட்ரூ, வெரி ட்ரூ. தேங்க்யூ நவீன். So initially, before adapting, that would be a huge challenge for them. It is not an easy thing. Yes, not an easy thing. As you quoted an example before, அது டிபெண்ட் upon their personality அப்படிங்கிறது வந்து 100% true. That I agree. ஆமா, they have to change the food habits. இங்க வந்து நம்ம ரைஸ் சாப்பிடுவோம், அவங்க சப்பாத்தி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நம்ம அவங்க ராஜ்மான்னு சொல்லுவாங்க, நம்மளுக்கு யாருமா அது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு நாங்க சென்னைக்கு வர்றப்போ ஃப்ரம் ஊட்டி தே ஷிஃப்டட் டு இங்க வேலை தேடி சென்னை வரப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் இந்த வெயில தாங்காது, என்னடா இங்க யாரும் மரியாதையை பேச மாட்டேங்கிறது, பஸ் ஸ்டாப் எதுவும் தெரியல, இந்த ரேன் பேக் மேக்ஸிமம் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டாங்க. பட் ஐ காட் அடாப்டட். என்னவா இன்னும் சில பேர் அதெல்லாம் 50-50 இருக்கோம் நாங்க. ஸோ நைஸ் கேரி ஆன். ஆமா. இன்னொன்னு இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபாரின் கல்ச்சர்னு சொன்னா ராஜீவ் காந்தி, சோனியா காந்தி. So she's an Italian actually. So she liked our culture and she completely she was living kind of ஆமா. சொன்ன மாதிரி ஆமா, she adapted to our Indian culture. அது என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, பட் that's how it is. So whoever likes that culture, அவங்க வந்து அதோட ஒரு அட்ராக்ஷன் ஆயிரும். ஸோ they will get along actually. Their personality they change according to the culture and they அதாவது adapt to that culture. So that is what the idea is. So rightly said Naveen. Very true. Okay. Thank you Naveen. Yeah. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஹாஃப்ஸ்டெட்.
ஸோ நம்ம இவரை பற்றி தான் ஆக்சுவலாக அந்த லெசனே இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஹாஃப்ஸ்டட் இவர் 2005ல். ஸோ ஆக்சுவலி அவரோட கோட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி லெசனு. ஈக்குவேட்டட் கல்ச்சர் வித் த சாஃப்ட்வேர் ஆஃப் த மைண்ட். ஓகே, வாட் ஹீ சேஸ் இஸ் culture வந்து software of the mind, a set of programs or templates for guiding behavior and structuring experience. So what he says is software of the mind. அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் சரிங்களா, எம்எஸ் ஆஃபீஸ், எம்எஸ் எக்ஸல், எம்எஸ் பவர் வேர்டு, எக்ஸல், பவர் பாயிண்ட் சரிங்களா, இது மூணுமே வந்து எம்எஸ் ஆஃபீஸ். இது என்னன்னா என்ன சொல்ல வரேன்னா, அதாவது மூணுமே இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒருத்தர் வந்து கால்குலேஷன் போடணும் அப்படின்னா ஹி கேன் யூஸ் த எக்ஸல். நம்பரிங்கு, கால்குலேஷன், அதுக்கு வந்து எக்ஸல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேற ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து ஸ்டோரியா எழுதணும், இல்லை டைப் பண்ணணும், ஆர் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹி கேன் யூஸ் தட் வேர்டு டாக்குமெண்ட். வேற பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹி வில் யூஸ் தட் பவர் பாயிண்ட். இது ஏன் சொல்றேன்னா, இது எல்லாமே வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் சரிங்களா. ஸோ நீங்க வந்து அதாவது யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கிரியேட் எனி திங் சரிங்களா. இப்போ நீங்க வந்து எக்ஸல்ல போயிட்டு நீங்க வேர்டு டைப் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்றதுக்குள்ள போதும்னு ஆயிரும் சரிங்களா. ஸோ வேற இதையே வந்து நீங்க ஒரு எக்ஸல்ல போயிட்டு நீங்க பவர் பாயிண்ட் காமிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வழி ஆயிருவீங்க. So there is a template already created and it is for you, easy for you to access, and அதை வந்து நீங்க காமிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். தட் இஸ் வாட் he says சரிங்களா. இப்போ காலங்காலமா நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க as a culture சரிங்களா. ஸோ இந்த கல்ச்சருக்கு வந்து இதை மாதிரி இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நைட்டு அவங்க அதாவது அது தப்பா கூட இருக்கலாம், ரைட்டா கூட இருக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் ஒன்ஸ் வியூ பாயிண்ட் சரிங்களா. ஐம் நாட் சேயிங் கரெக்ட் தப்புன்றது கிடையாது. தட் இஸ் வாட் ஹீ சேஸ். ஹாஃப்ஸ்டட் வந்து அதான் சொல்றாப்ல, சாஃப்ட்வேர் ஆஃப் த மைண்ட்ன்றது தெர் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் கிரியேட்டட் பை ஆர் ஆன்செஸ்டர்ஸ் சரிங்களா. ஒரு கல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு ஹி ஹஸ் கிரியேட்டட் இட். ஸோ அந்த இதை வந்து தட் இஸ் வாட் ஹீ சேஸ், செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஃபார் கைடிங் பிஹேவியர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஒரு டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து தட் கைட்ஸ் ஆர் பிஹேவியர் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுது. ஓகே, எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். Yeah. So from the past to the present, from the past to the present, the search for a comprehensive relationship. சரிங்களா. ஸோ ப்ராமிஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் சரிங்களா. ஸோ அது இதுதான் வந்து ஸோ ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுதான் வந்து எல்லாமே அந்த கல்ச்சர் எப்படி வர்றது, அது அத மாதிரி ஹவு வி ஆர் பர்சனாலிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட், எவ்ரி திங் இட் அதாவது கோரிலேட்ஸ் சரிங்களா. ஸோ வாட் as per that what it says is initiated by cultural anthropologist early in the 20th century Franz Boas சரிங்களா. ஸோ envisaged principally derived from psychoanalytic theory. ஸோ இவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, பர்சனாலிட்டிக்கும் கல்ச்சருக்கும் ரிலேட் பண்றதுக்கு ஹி யூசஸ் சைக்கோ அனாலிட்டிக் தியரி. ஸோ அதுபடி ஹவு த பர்சனாலிட்டி அண்ட் கல்ச்சர் கோஸ் டுகெதர் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் ஹி சேஸ் இஸ் பேரண்ட் சைல்டு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த பேரண்ட் சைல்டு இன்ட்ராக்ஷன் தான் நம்ம 11th லெசன் ஃபுல்லாவே இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ இது அவர் வந்து அதுதான் சொல்றாரு, பேரண்ட் சைல்டு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து பிளேஸ் எ மேஜர் பார்ட் in modeling or personality over a period in the culture la சரிங்களா. செகண்ட் வந்து especially in relation to weaning. Anybody have an idea what is weaning? If no, I'll tell. Weaning is nothing but a process of gradually introducing infant human to adult diet. அதாவது இன்ஃபேண்ட் வந்து பால் குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா. பால் குடிச்சிக்கிட்டே இருந்துட்டு அது ஒரு 6 மாதம், ஒரு வயசு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஃபுட் ஹேபிட்டை வந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அப்கிரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃப்ரம் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்லேருந்து ஸோ மில்க் ப்ராடக்ட்லேருந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது தான் வீனிங். அதாவது
ஸோ டயட்டை மாத்துறது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பருப்பு சாதம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி ஏதோ அந்த மாவு ஐட்டம் கொடுக்கறது. ஸோ ஹெல்த்தி ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் வீனிங்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ வித்ட்ராயிங் மதர்ஸ் மில்க். ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க வீனிங்னு. ஸோ அந்த இதுவே வந்து ஒரு தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் ஹேப்பன்ஸ் இன் த இன்ஃபேண்ட் இட் செல்ஃப். ஸோ அந்த பேரண்ட் எப்படி அதை கொண்டு வராங்கன்றது வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஆர் கல்ச்சர் அண்ட் இட் ஆல்சோ பர்சனாலிட்டிலையும் அது வந்து இட் அஃபெக்ட்ஸ். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன் இன்ட்ராக்ஷன்ஸு. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி இன் ரிலேஷன்ஸ் டு வீனிங் அப்படின்றாங்க ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து டாய்லெட் ட்ரைனிங். எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் வாட் இஸ் டாய்லெட் ட்ரைனிங் இல்லையா? டாய்லெட் ட்ரைனிங் இஸ் நத்திங் பட் பாத்ரூம் போகிறது கரெக்டாக அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாலொழிய தட் அதாவது என்னன்னா ப்ராப்பராக அவங்க வந்து அதெல்லாம் சைல்டுஹுட்லேயே அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க இல்லை கற்றுக் கொடுத்துட்டோன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் த ரிசர்ச் வாட் இட் சேஸ் இஸ் பிட்பார்டில் அவங்க வந்து அந்த கிளம்சினஸ்ஸு இல்லை ஒரு ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுறது ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே இந்த டாய்லெட் ட்ரைனிங் வந்து கரெக்டாக டாய்லெட் ட்ரைனிங் ஆன பசங்களோட ஃபியூச்சர், அதாவது நீங்கள் லேட்டர் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் வெரி ஆர்கனைஸ்டு. அதாவது தே டோன்ட் அவங்க வந்து இன்ஆர்கனைஸ்டு கிடையாது, கிளம்சினஸ் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க. சரிங்களா? ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன் டு வீனிங், தென் டாய்லெட் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஜெண்டர் ரோல்ஸ். ஜெண்டர் ரோல்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே, நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அது என்னது, சாரி ஐ ஃபர்காட். ஸோ நம்ம அப்பாவுக்கு சில பையனுக்கு வந்து அம்மாவை பிடிக்கும். ஸோ ஹீ வில் பி லைக்கிங் தட். அப்பாவை வந்து பிடிக்கிறது இருக்காது. ஸோ வாட் ஐ ஃபர்காட் தட் ஆக்சுவலி. அந்த டேர்ம் என்ன? somebody? ஓகே, ஸோ இஃப் சம்படி ரிமெம்பர்ஸ் இட் டெல் மீ. சரிங்களா? ஸோ அந்த ஜெண்டர் ரோல்ஸ் வந்து இட்ஸ் கெட் டிஃபைன்டு இந்த அந்த பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப்பில். ஸோ தென் ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இயர்லி சோஷியலைசேஷன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் அடல்ட் பர்சனாலிட்டி பேட்டர்ன்ஸ். இயர்லி சோஷியலைசேஷன், இப்போ வெளியில குழந்தையா இருக்கும் போதே வெளியில கூப்பிட்டு போயிட்டு பார்க்கு, பீச்சு, அதை மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோட பழகிறது. ஸோ சோஷியலைஸ் ஆகுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சில வீட்டில் வந்து அதாவது ஆஃபீஸ்லேயே வந்து ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலிஸையும் மீட் பண்ண வைப்பாங்க. ஸோ அதை மாதிரி ஸ்கூல்ஸில் வந்து நீங்கள் அதர் பேரண்ட்ஸ் அதர் கிட்ஸோட ஃபேமிலியோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்பார்ட் ஃப்ரம் த லோக்கல் அந்த ஸ்கூல் லெவல் இல்லாமல் வெளியிலையும் மிங்கிள் ஆகிறது. ஸோ அப்போது அந்த சோஷியலைசேஷன் வந்து இட் வில் ஹெல்ப்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் அடல்ட் பர்சனாலிட்டி பேட்டர்ன்ஸு. ஸோ அதுவும் வந்து உங்களோட பர்சனாலிட்டி பேட்டர்ன்ஸை மாற்றும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. தென் பர்சனாலிட்டி ட்ரேட்ஸ் வேர் ஃபவுண்ட் டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மல்டி மாடலி ரேதர் தென் யூனி மாடலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதாவது என்னன்னா மல்டி மாடலி அப்படின்னா அதாவது ஆக்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இன்ட்ராக்டிங் இன் மல்டிபிள் வேஸ். சரிங்களா? ஸோ மல்டி மாடலிங்கிறதுனா அதாவது கம்யூனிகேஷன் வந்து வேரியஸ் வேஸ்ல வந்து இன்ட்ராக்ஷனை வச்சுக்கிறது. ஆக்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இன்ட்ராக்டிங் இன் மல்டிபிள் வேஸ். ஸோ ஒரே ஆங்கிளில் பேசாமல் மல்டிபிள் ஆங்கிளில் பேச வைக்கிறது. அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும்னா ஸோ மெனி இதை வந்து அதாவது ஆப்ஷன்ஸை காமிக்கிறது. ஸோ நாட் சிங்கிள் ஒரே வழி அப்படின்றது இல்லாமல். ஸோ பர்சனாலிட்டி ட்ரேட்ஸ் were found to be distributed multi-modally. So okay, so rather than unimodally. Unimodalனா single model. Okay, so hope it's understood. Next போயிடலாம் மேம். ஸோ இப்போ வந்து பாக் 2000 சொல்லிட்டு, ஸோ ஏர்லியர் வந்து நம்ம இவர் பிரான்ஸ் பாயோஸ்னு பார்த்தோம். அவர் தான் அந்த பேரண்ட் சைல்டு இன்ட்ராக்ஷன் எஸ்பெஷலி அந்த பேரண்ட் சைல்டு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து சைல்ட்ஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இவரும் 5 கொஸ்டினபிள் அசம்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு வித் கல்ச்சர் அண்ட் பர்சனாலிட்டி. ஸோ ஒன்று வந்து சைல்ட்ஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, அதை
principal determinant of adult personality characteristics and of the corresponding cultural patterns. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சைல்டுஹுட்ல என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களோட அடல்ட் பர்சனாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் இவரோட தாட் ப்ராசஸ். ஸோ சைல்டுஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து பெட்டராக கொடுக்கறது அது வந்து பேரண்ட் கையில தான் இருக்கு அப்படின்றது தான் அவர் சொல்ல வர்றாரு. சரிங்களா? So one specific personality pattern as characteristic or prevalent within a culture. ஒரு கல்ச்சர்ல ஒரே ஸ்பெசிபிக் பேட்டர்ன் இருக்கும். ஸோ சில பேர் வந்து ஏர்லியாவே எந்திப்பாங்க, ஏர்லியா எழுந்துச்சு அவங்க ரொட்டீன்ஸை பார்ப்பாங்க. ஸோ அதை மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும். ஸோ சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு நல்ல வின்டர் இருக்கிற நல்ல கோல்டு கண்ட்ரி போனீங்கன்னா அவங்க லேட்டாக தான் எந்திப்பாங்க, அவங்க ரொட்டீனே வந்து லேட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதை மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்சனாலிட்டி பேட்டர்ன் ஒவ்வொரு கல்ச்சர்ல ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்சனாலிட்டி பேட்டர்ன் இருக்கும். அதுவும் வந்து நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை மாற்றும் அப்படின்றது தான் கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ கல்ச்சர் அண்ட் பர்சனாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பீங் இன்ஃபர்டு ஃப்ரம் த சேம் டேட்டா. ஸோ சேம் சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து கல்ச்சரும் பர்சனாலிட்டியும் ஒரே டேட்டாலேருந்தே வந்து நம்ம எடுக்கலாம் டேட்டாஸை. ஸோ இன்ஃபர்ட் ஃப்ரம் த சேம் டேட்டா. சரிங்களா? ஸோ ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்ட் சச் அஸ் ராஷ் கேக் அண்ட் TAT thematic analysis test being appropriate instruments for assessing personalities across cultures and cultures. ஸோ அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்ட் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இந்த இது இங்க் பிளாட் டெஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு போட்டுட்டு ஸோ ஒரு 2 பேஜை வந்து அமுக்கி எடுத்தோன்னா ஒரே மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்கும். அந்த இமேஜை பார்த்துட்டு அதாவது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு சொல்லுவாங்க. ஸோ சில பேர் அந்த இமேஜை வந்து அனிமல் மாதிரி இருக்குன்னுவாங்க. சில பேர் வந்து யாரோ மிதிச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்வாங்க. சில பேருக்கு வந்து அது அதாவது ரத்தம் கலர்லாம் வரும் அதுல. ஸோ அதனால ரத்தமே சிந்துற மாதிரி இருக்கு, ப்ளூவா இருக்கு. ஸோ அதாவது ஒருத்தர் வந்து 4 பேர்கிட்ட அதை கேட்டோம்னா 4 பேரும் ஒரே மாதிரி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, சொல்லவும் மாட்டாங்க. சில பேர் அது வந்து வேற வேற மாதிரி ஒரு அவங்களுக்கு தாட் ப்ராசஸ், அவங்க என்ன மைண்ட்ல இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பிக்சர் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த அவங்க சொல்றதை வச்சே கூட நம்ம வந்து அவங்களோட ஓரளவு அவங்க பேக்ரவுண்ட்ல என்ன இருக்கு, ட்ரெயிட்டு, அவங்க என்ன ட்ரெயிட்டு, அவங்க என்ன பர்சனாலிட்டியில இருக்கிறாங்க அப்படின்றத கூட நம்ம அசஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் இதை வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்ட் சச் அஸ் ராஷ்காக் அண்ட் TAT thematic analysis test being appropriate instruments for assessing personalities across cultures. ஸோ இதை வச்சு கூட ராஸ்காக்கு அப்புறம் TAT இந்த 2 டெஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக வச்சு கூட நம்ம பர்சனாலிட்டியும் அக்ராஸ் கல்ச்சர்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் பீயிங் அப்ஜெக்டிவ் observers of other cultures free of misconception and biases. Anthropologists-னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னன்னா, ஸ்டடி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அக்ராஸ் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ், அனலைசிங் கல்ச்சர்ஸ், லாங்குவேஜ், பயாலஜி and past civilization, understand for a human understanding development. சரிங்களா? ஸோ ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட்னா நீங்கள் இப்போ ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி அது வருமானு. இப்போ 7ஆம் அறிவுல வந்து ஸ்ருதி ஹாசன் வந்து சூர்யாவை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் தான். ஸோ அவங்க ஏன்ஷியன்ட் ஸ்பேஸ், அதாவது அக்ராஸ் டைம், அவங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபோர் ஃபாதர் டிஎன்ஏ வந்து இவருக்கு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஷி வில் ஃபாலோ ஹிம். ஸோ அந்த இதில் வந்து அவரோட டிஎன்ஏ இப்போவும் இருக்கு அப்படின்றதுனால ஷி வில் ஃபாலோ ஹிம். அப்படி பார்த்துட்டு அந்த கல்ச்சர், ஆனால் அவர் இந்த கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவரோட ஆட்டிடியூடு அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாறிட்டு இருக்கும். ஸோ அவர் வந்து போதி தர்மன் சொல்லிட்டு அப்போ இருக்கிற இதுவும் இப்போ இருக்கிறதும், பட் ஆனால் டிஎன்ஏ வந்து அந்த ட்ரீட் வந்து உள்ள இருக்கும். ஓகே, கல்ச்சர் மாறும். கல்ச்சர், as I said earlier, கல்ச்சர் will not define the அதாவது ஜீன் மேல வந்து கல்ச்சர் இருக்காது. ஓகே, ஸோ கல்ச்சர் கம்ஸ் லேர்ன்ட் பிஹேவியர் தான் அது. ஓகே, ஸோ அப்படின்னும் போது அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஷீ இஸ் அன் ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப். சரிங்களா? ஸோ ஷீ லேர்ன்ஸ் அக்ராஸ் டைம் ஸ்பேஸ், அனலைசிங் கல்ச்சர்ஸ், லாங்குவேஜ், பயாலஜி அதெல்லாம் பார்க்குறவங்க. ஸோ ஷீ இஸ் அன் ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட். ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன பார்ப்பாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் மிஸ்கான்செப்ஷன், பயாஸ்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க.
ஸோ தட்ஸ் ஹவ் தே ஒர்க். நெக்ஸ்ட் மேம். ஸோ சைக்காலஜிக்கல் ஆந்த்ரோபாலஜி. ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ பேரே பயங்கரமாக இருக்குது. ஓகி, டிராகன்ஸ், ஷேக்கு அண்ட் ஆலன். சரிங்களா? ஸோ அவங்க வந்து 1999 அவங்க வந்து தேவர் டெல்லிங் சர்டன் திங்ஸ் லைக் sociocentric orientation was found to prevail throughout the lifespan with security, harmony and social sensitivity in one's accustomed milieu and helplessness and disorientation outside of it. Sociocentric orientation அப்படின்னா என்னன்னு யாரும் சொல்ல முடியுமா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு மூவி இட்லி கடை. I don't know how many of you watched that movie. தனுஷ் படம். ஓகே. ஸோ அவங்க அப்பா வந்து அவருக்கு வந்து அவங்க அப்பா இட்லி கடை வச்சிருப்பாரு ஊர்ல. ஸோ பட் அவருக்கு பிடிக்காது. ஸோ அவர் ஃபாரின்ல போய் இன்னொரு ஹோட்டல்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. வேறஸ் அவங்க அப்பா வந்து when he is about to die, ஸோ கால் பண்ணி பேசிட்டு அடுத்த நாள் இறந்துருவாரு. அப்போ வந்து அவருக்கு அதுதான் வேணும், ஃபாரின் லைஃப் அது தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாரு. பட் வென் ஹி மிஸ்ஸஸ் ஹிஸ் ஃபாதர், ஓகே, அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து ஹீ கம்ஸ் பேக். அங்கே வந்து ஆக்சுவலாக இவர் அங்கே தான் படிச்சு எல்லாம் வந்தது. பட் வேற அங்கே ஃபாரின்ல போய் அவர் ஆசைக்காக போயிடுவாரு. பட் வென் ஹி கம்ஸ் பேக், சரிங்களா, வென் ஹி கம்ஸ் பேக் அண்ட் டேக்ஸ் அப் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ஹோட்டல். அந்த ஊர்ல வந்து அந்த ஹோட்டல் ஃபேமஸா இருக்கும். ஸோ அந்த இவருக்கு வந்து ஈ ஏர்ன்ஸ் அ லாட். அந்த பேங்காக்ல எங்கேயோ இருப்பாரு, ஹோட்டல்ல வந்து பெரிய அந்த ஹோட்டலோட ஓனரே அவர் பொண்ணு கொடுக்குறேன்லாம் சொல்லுவாரு. ஸோ அவருக்கு பெரிய மரியாதை அங்க. பட் வென் ஹி கம்ஸ் பேக் அண்ட் கம்ஸ் டு தட், அது விருதுநகர்ல ஏதோ ஒரு வில்லேஜ் அது. ஸோ அங்க போய் அவர் அப்பா கடையை வச்சு பார்க்கும் போது இருக்கிற அவருக்கு சந்தோஷம், அந்த ஹாப்பினஸ் அவர் ஃபீல் பண்ணுவாரு. ஹி வில் ஃபீல் தட். Okay, so the kind of society around him, okay, so அந்த அவங்க அப்பா சம்பாதிச்சு வச்ச இது, அதாவது அந்த நெய்பர்ஸ், அந்த ஊர்க்காரங்க, அவங்க எல்லாம் கொடுக்குற பாசம், அந்த இது, அது எல்லாமே வந்து when he feels that, அவர் அவங்க வந்து அவருக்கு உணரும் போது தான் he will understand that was not there in Bangkok. Okay, ஸோ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூட அவங்க வந்து they will come out and help him and they will understand his இது ஆக்சுவலா. ஸோ அதை வந்து நல்ல போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் வாட் சோஷியோசென்ட்ரிக் ஓரியன்டேஷன். ஸோ உங்களை சுற்றி இருக்கிற இது வந்து இட் வில் மேக் யூ கிவ் யூ தட் பாசிட்டிவ் வைப். ஓகே, தட் அந்த உங்களுக்கு புரியாத ஒரு கல்ச்சர், புரியாத ஒரு இது, புரியாத ஒரு லாங்குவேஜ், அங்க போயிட்டு நீங்க எல்லாம் மாறி போய் உக்காந்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ தேர் யூ வில் நாட் ஃபீல் திஸ் சோஷியோசென்ட்ரிக் ஓரியன்டேஷன். தட் வில் பி தேர் வேர் யுவர் கல்ச்சர் இஸ் தேர், வேர் யுவர் ஓன் லாங்குவேஜ் இஸ் தேர், வேர் யுவர் ஓன் தட் நெய்பர்ஸ், அந்த இது நீங்க பிறந்து வாழ்ந்த பூமி, அந்த இதுதான் வந்து சோஷியோசென்ட்ரிக் ஓரியன்டேஷன். ஃபவுண்ட் டு ப்ரிவைல் த்ரூ அவுட் த லைஃப் ஸ்பேன் with security, harmony and social sensitivity in one's accustomed milieu and helplessness and disorientation outside of it. So அது வெளியில போகும்போது அந்த ஹெல்ப்லெஸ்னஸும் யாருமே இல்லை, சரிங்களா. ஸோ இப்போ அப்பா இறந்துட்டாரு, அதை கேட்கறதுக்கு கூட அவங்க வரமாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் ஹீல் ஃபீல். ஓகே, அந்த டிஸ்ஓரியன்டேஷனும் ஹி வில் ஃபீல் அவுட் சைட் ஆஃப் இட். ஸோ அதுதான் சோஷியோசென்ட்ரிக் ஓரியன்டேஷன். Am I audible? Guys? Someone? கேக்குதுல்ல? அப்பப்ப கொஞ்சம் சவுண்ட் கொடுத்துங்க, அப்புறம் நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. Yes. Thank you. Okay, so இதுதான். Then from a unique culture to a multiplicity of cultures. Okay, so culture has traditionally been regarded as a descriptive and qualitative concept. ஸோ அது ட்ரெடிஷ்னலி பார்த்தோம்னா அது டிஸ்கிரிப்டிவ் தான், ரொம்ப நுணுக்கமாக பார்க்கறது. குவாலிட்டேட்டிவ் கான்செப்ட் தான், இப்போ நான் சொன்னது தான் இந்த கான்செப்ட் தான். ஓகே, ஹியூமன் ரிசர்ச் ஏரியா ஃபைல்ஸ், இதுலேருந்து இது வந்து ஒரு மெத்தட் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் தான் அது. ஹியூமன் ரிசர்ச் ஏரியா ஃபைல்ஸ்
a unique repository of ethnographic data from all regions of the world. இதை வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டாகவே கலெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இது வந்து அதாவது ஒரு கல்ச்சர்லேருந்து மல்டிபிள் கல்ச்சருக்கு சேஞ்ச் ஆகும் போது என்னென்ன எப்படி வந்து நம்ம ஒத்து போகிறோமா இல்லையா, ஹவு வி டிஃப்ரென்ஷியேட் அதை பார்க்கறதுக்கு வந்து சர்டன் ரிசர்ச் வந்து பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ரிசர்ச் படி இந்த ஹியூமன் ரிசர்ச் ஏரியா ஃபைல்ஸ்ன்றது ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் மேம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் கல்ச்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ அதில் நிறைய வந்து டேட்டா வாங்கினதுல ஸோ அதில் 2-3 ரிசர்ச் பண்ணாங்க. அதில் ஒன்று வந்து அந்த ஹியூமன் ரிசர்ச் ஏரியா ஃபைல்ஸ் HRAFன்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டட் சர்வே டேட்டா, அந்த ஹாஃப்ஸ்டேடு தான். ஹாஃப்ஸ்டேடே வந்து ஒரு சர்வே டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாரு. ஒரு ஐபிஎம் எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட க்ளோஸ் டு 1,17,000 எம்ப்ளாயீஸு. ஸோ அவங்கள வச்சு ஒரு 71 கண்ட்ரீஸ், சரிங்களா, இது ஐபிஎம் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு இருக்கு. ஸோ அதனால ஸோ வேரியஸ் கல்ச்சர்ஸ்ல இருக்கிற அவங்க எம்ப்ளாயீஸ், ஐபிஎம் எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட இருந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாரு. கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ஹீ கேதர்ட் சம் இன்ஃபர்மேஷன். அதில் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா 4 ரிலேட்டிவ்லி இண்டிபெண்டன்ட் டைமென்ஷன்ஸ். அவர் வந்து 4 டைமென்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக, அதுக்கப்புறமும் சம் மோர் வில் கம் ஆக்சுவலி. ஸோ 4 வந்து டைமென்ஷன்ஸ். ஒரு 1 minute பிரேக் எடுத்துக்கிறேன். டோன்ட் மைண்ட். யா, ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஹாஃப்ஸ்டேடோட இதுதான் இது. ஸோ இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஸோ 4 டைமென்ஷன்ஸ்ல வந்து நேஷனல் கல்ச்சர்ஸை வந்து ஹி புட்ஸ் இட் அக்ராஸ். எப்படின்னா, ஒன்று பவர் டிஸ்டன்ஸ், இண்டிவிஜுவலிசம் அண்ட் கலெக்டிவிசம், அன்சர்டனிட்டி அவாய்டன்ஸ், அண்ட் மேஸ்குலினிட்டி அண்ட் ஃபெமினிட்டி. ஓகே, ஸோ அது போக அந்த 5th டைமென்ஷனையும் கொண்டு வந்தாரு, கால்டு கன்ஃபியூஷியன் டைனமிசம், அண்ட் வாஸ் மோர் ரீசன்ட்லி ரீநேம்டு லாங் டேர்ம் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் ஓரியன்டேஷன் சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிருங்க மேம். So what is a power distance? Power distance is associated with conformity, obedience, and emphasis on vertical, authoritarian, submissive over horizontal, egalitarian relationships. ரொம்ப பிளா பிளா போடுறாங்க. நான் ஐ வில் டெல் யூ எக்ஸாம்பிள். எல்லாம் ஆக்சுவலா எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 10 5? ஆஷா மேம்? members இருக்காங்க. வெரி ஓகே, வெரி குட். சரி, எல்லாம் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ண சொல்லிங்க. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சிறகடிக்க ஆசை சீரியல் பார்த்துருப்பாங்க. ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பவர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம சிறகடிக்க ஆசை சீரியலை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். எப்படின்னா, பவர் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த ஹை கிளாஸ், லோ கிளாஸ், அவங்களோட டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால வர்ற அந்த பவர், அதாவது லோ பவர் ஆர் ஹை பவர், வாட் எவர் இஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் வந்து 2 மருமகள் இருப்பாங்க. ஒருத்தங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பூ கட்டுறவங்க கிட்டேருந்து வந்த ஒரு மருமகள், இன்னொருத்தவங்க பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா வந்து அவங்க வந்து ஏதோ ஃபாரின் வீட்டு மருமகள் மாதிரி வருவாங்க. கரெக்டா? ஸோ 3 வேற ஆக்சுவலா, ஸோ வேற இதுல இருந்து வந்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த 2 மருமகளை நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா, ஸோ ஒன் இஸ் ஃப்ரம் அ லோவர் கிளாஸ், லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட், அந்த கிளாஸ்ல இருந்து வந்த மருமகள். அப்புறம் இவங்க அவங்க பேர் மீனா வந்து அந்த பூ கட்டுறவங்க அந்த இதுல இருந்து வந்திருக்காங்க. இவங்க வந்து அவங்க பார்லர் வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது என்னன்னா,
இவங்க இந்த பர்சனாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சப்மிசிவா இருப்பாங்க. அவங்க மாமியாருக்கு வந்து அடக்கமா இருப்பாங்க. அவங்களோட பர்சனாலிட்டி வந்து அதுக்கேத்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே. வேறஸ் ரோஹிணியோட பர்சனாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா டாமினண்டா இருக்கும். அவங்க வந்து மீனாவை எப்பவுமே அது அதிகாரமா தான் பேசுவாங்க. நோட் பண்ணிருக்கீங்களா? ஸோ இதுதான் இந்த பவர் டிஸ்டன்ஸ்ன்றது. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹையர் கிளாஸோட அந்த பவர் வந்து லோவர் கிளாஸுக்கு நம்ம அவங்க அதாவது அந்த டிஃபரன்சியேஷனை காமிக்க கூடாது. ஓகே. பட் அது வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதான் சொல்றாங்க இஸ் அசோசியேட்டட் வித் கன்ஃபார்மிட்டி. அந்த கன்ஃபார்மிட்டி கொண்டு வரணும். அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அவங்க ஒரு வேற இதுல இருக்கிறாங்க, இவங்களும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அவங்களுக்கு அந்த இது டாமினன்ட் பொசிஷன் வந்து இட் இஸ் வெரி மச் பாசிபிள். சரிங்களா? ஸோ அவங்க டாமினண்டா தான் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே. ஒபீடியன்ஸ் அண்ட் எம்பசிஸ் ஆன் வெர்டிகல் அத்தாரிட்டேரியன் சப்மிசிவ் ஓவர் ஹரிசாண்டல் ஈகாலிட்டேரியன் ரிலேஷன்ஷிப். இதுதான் பவர் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே. ஸோ அந்த ரெண்டுத்துக்கும் கேப் வருது இல்லையா, அந்த டிஸ்டன்ஸை தான் அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ ஹையர் கிளாஸ் இப்போ ஒரே இடத்துல இப்போ ரெண்டு ஹையர் கிளாஸ் ஆளும் இருக்கிறாங்க, லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஒரு லோவர் கிளாஸ் ஆளும் இருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு ஈகோ கிளாஷோ இல்லை ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி இது வருது இல்லையா, டிஃபரன்சியேஷன். ஸோ அது தான் வந்து இதை வந்து நீங்க அவங்க பவர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றாங்க. சரிங்களா? அண்டர்ஸ்டுடா? Any doubts? Any comments? Any inputs? எல்லாம் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்க அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அன்சர்டனிட்டி அவாய்டன்ஸ். ஓகே. ஹேஸ் பீன் ஃபவுண்ட் டு பி டுகெதர் வித் ஹை ஆங்ஸைட்டி லெவல்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். இதுக்கு யாராவது எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமா? அவ்வளோதான், இது முடிச்சிட்டோன்னா இந்த லெசனே முடிஞ்சிடும். Uncertainty avoidance has been found to be together with high anxiety levels, experience of stress. Generally reduced sense of well-being. Actually இது என்னன்னா நான் சொல்றேன்னா, அதாவது இப்போ ஒரு வீட்டில் நம்ம பார்த்துருக்கோம், படத்துலையும் பார்த்துருக்கோம், சீரியல்லையும் பார்த்துருக்கோம். என்ன ஆகும்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து குடிகாரராக இருப்பாரு. ஓகே. இஸ் நத்திங், யாரையும் எந்த இதையும் புண்படுத்தவோ இதுவும் இல்லை. ஸோ அது சரிங்களா. ஹஸ்பண்ட் வந்து குடிகாரனாக இருப்பாரு. ஒய்ஃப் வந்து வீட்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சு காசு கொண்டு வந்துட்டு வேற இவர் வந்து குடிக்கிறதுக்காக அந்த அம்மா கிட்டேருந்து காசை பிடிங்கிட்டு போயிடுவாரு. ஓகே. ஸோ இது என்ன இதுன்னா என்ன இந்த அன்சர்டனிட்டி அவாய்டன்ஸ் என்னன்னா, இவரை வந்து அவங்க நினைச்சா துரத்திடலாம், ஆர் இவங்களே வெளியில போயிடலாம், அவரை அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே. பட் she doesn't leave him. ஓகே. என்னதான் அவர் குடிச்சிட்டு அந்த அம்மா காசையே புடிங்கிட்டு போய் குடிச்சிட்டு ரோட்ல கிடந்தாலும் கூப்பிட்டு வந்து வீட்டுல வைப்பாங்க. ஓகே. அவருக்கு வந்து சோறு போடுவாங்க. ஓகே. ஸோ இது என்னன்னா, ஸோ இது வந்து அன்அவாய்டபிள் இது. ஓகே. அவங்க வேணும்னா அவாய்ட் பண்ணலாம், பட் ஷீ டசன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். ஓகே. ஸோ இது வந்து வாட் ஷீ டஸ் இஸ் ஷீ கெட்ஸ் அலாங் வித் ஹிம். நாளைக்கு அடுத்த நாள் வந்து இட்ஸ் சேம் ரொட்டீன் கண்டினியூ. ஓகே. ஸோ இதுதான் அன்சர்டனிட்டி அவாய்டன்ஸ். ஆக்சுவலா என்னன்னா, ஸோ ஹஸ் பீன் ஃபவுண்ட் டு go together with high anxiety levels, experience of stress, okay, so and generally reduced sense of well-being. High scorers uncertain avoid are likely to attribute their achievements to ability and more effort to circumstances. இது என்ன ஆகும்னா, themselves serious, independent and peace loving. Those dissatisfied with their finances and state of health, still they go along with the person. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் அன்சர்டனிட்டி அவாய்டன்ஸ்ன்றது. ஓகே. ஸோ அதை வந்து அவங்க அவாய்டே பண்ண முடியல. இதை தெரியும், இது பிரச்சனைன்னு தெரியும், பட் ஸ்டில் அதோட அவங்க வாழ்றது தான் வந்து அவங்க வந்து she feels okay. Even though there is a high anxiety levels, experience of stress, still she is going along with them. Okay, இதுதான். ஸோ பவர் டிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் வந்து அன்சர்டனிட்டி அவாய்டன்ஸ். நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கோங்க, இதுதான் மேட்ரு. ஆனா ஓகே. தென் வந்து ஃபெமினைன் கல்ச்சர்ஸ். அதாவது மூணாவது பாயிண்ட் தான் இந்த ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பவர் டிஸ்டன்ஸ்,
ஸோ இண்டிவிஜுவலிசம் கலெக்டிவிசம் அடுத்தது வருது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பவர் டிஸ்டன்ஸ், செகண்ட் வந்து தேர்ட் தான் அன்சர்டனிட்டி அவாய்டன்ஸ், தேர்ட் வந்து ஃபோர்த் வந்து மேஸ்குலினிட்டி அண்ட் ஃபெமினிட்டி. ஸோ feminine cultures place emphasis on the individual's personal characteristics and tender mindedness. அதாவது இப்போ பொதுவாகவே கேர்ள்ஸ் ஆர் லேடிஸ் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபெமினைன் கல்ச்சர்ல டெண்டர் மைண்டட்னஸ், அவங்க கொஞ்சம் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க மனசு பூ போல இருக்கும், ஆம்பளைங்க மனசு வந்து கல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து தெர் இஸ் அ டிஃபரன்சியேஷன். ஒரு பர்சனாலிட்டி டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணோம்னா அவங்க வந்து அவங்க மனசு கல் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்வாங்க, பூ போல மனசுன்னுவாங்க இல்லையா, அதுதான். ஸோ வாட் சேஸ் இஸ் டெண்டர் மைண்டட்னஸ், வெரஸ் மேஸ்குலைன் வந்து டஃப் மைண்டட்னஸா இருக்குவாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து கிளியர் கட் டீலினியேஷன் ஜெண்டர் ரோல்ஸ். ஸோ தெர் இஸ் அதாவது மென்னுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் நல்ல கிளியர் கட்டா ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இவங்க வந்து லாஜிக்கலா அனலிட்டிக்கலா டிசைசிவா இருப்பாங்க மென்னு, வேறஸ் அவங்க வந்து கொஞ்சம் எமோஷனலா ஸ்டேபிளா இருப்பாங்க. ஆக்சுவலா எமோஷனலி ஸ்டேபிள் அப்படின்னா லேடிஸ் அது சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் வே there is a different personality altogether. So அதுதான் சொல்ல வராங்க. So feminine cultures place emphasis on the individual's personal characteristics and tender mindedness, whereas masculine cultures value a person's achievements, performance and tough mindedness. சரிங்களா? ஸோ அவங்க பேசிக்கா வந்து அவங்க அச்சீவ்மெண்ட் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த ஆங்கிள்லயே தான் யோசிப்பாங்க அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஓகே, ஸோ லாங் டேர்ம். ஸோ இண்டிவிஜுவலிசம் கலெக்டிவிசம் சொல்லிடுறேன். கலெக்டிவிஸ்ட் கல்ச்சர்ஸ், இண்டிவிஜுவலிஸ்ட் கல்ச்சர்ஸ், இது லாஸ்ட் இயரே நம்ம பார்த்துருக்கோம், லாஸ்ட் செம்மே. ஆக்சுவலா கலெக்டிவிஸ்ட் கல்ச்சர்ஸ்ன்றது வேற ஒன்றும் இல்லை, அது வந்து நம்ம இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் அண்ட் நான் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் ஒன்று, அதை தான் இண்டிவிஜுவலிஸ்ட் கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க. நான் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை தான் கலெக்டிவிஸ்ட் கல்ச்சர்னுவாங்க. வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அப்படின்றது நத்திங் பட் அந்த இண்டிவிஜுவலிஸ்ட் கல்ச்சர் தான் டென் டு பி டாமினன்ட். அது வந்து கைண்ட் ஆஃப் நான் தான். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கல்ச்சர்ல வந்து இப்போ ஒரு பொண்ணு நைட்டு 11 மணிக்கு 10 மணிக்கு வெளியில போனா அந்த பேச்சு இருக்கும். இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வீட்டோட எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலா இது. என் ஒய்ஃப் என்னன்னா என் பையன் வந்து ஷார்ட்ஸ் போட்டு உக்காந்துட்டு இருப்பான். ஓகே, அவங்க தாத்தா வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு திட்டுவாங்க. என்னடா தாத்தா வர்றாங்க, தாத்தா முன்னாடி ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு உக்காந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து கலெக்டிவிஸ்ட் கல்ச்சர், அதாவது நான் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர். ஓகே, வேற வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் எப்படி இருக்கும்னா தாத்தாவே ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு தான் உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. ஓகே, ஸோ நீங்க அவரு முன்னாடி ஷார்ட்ஸ் போட்டா என்ன, பேண்ட் போட்டா என்ன. ஸோ அதுதான் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர். அது வந்து அதாவது அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐ கல்ச்சர் சொல்லுவாங்க. கலெக்டிவிஸ்ட் கல்ச்சரை வி கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க. 4 பேர் என்ன சொல்லுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணி நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம பிஹேவ் பண்ணுவோம். ஓகே, வேற அவங்க வந்து நான் எப்படியோ அப்படிதான், நான் என்ன வந்து அவங்க எப்படி வேணாலும் பார்க்கட்டும். ஸோ அது அந்த கல்ச்சர் தான் வந்து இண்டிவிஜுவலிஸ்ட் கல்ச்சர். ஓகே, ஒரு இண்டிவிஜுவலை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. இப்போ நீங்க எம்என்சில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேரை சொல்லி தான் கூப்பிடுவாங்க. பாஸையா இருந்தாலும் சரி, சிஇஓவா இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து தே ஆர் ஓகே வித் தட். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அதாவது ஹூஆர் த ஓனர் மேபி. ஓகே, ஸோ அவரை வந்து பேர் சொல்லி தான் கூப்பிட சொல்லுவாங்க. ஸோ தே ஆர் ஓகே வித் தட். வேறஸ் இங்க வந்து நீங்க மேனேஜரையே நீங்க வந்து சாருன்னு கூப்பிடலன்னா கோவப்பட்டுருவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து 4 பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்றது பாக்குறது தான் கலெக்டிவிஸ்ட் கல்ச்சர். ஓகே, ஸோ வி இட் இஸ் அபவுட் வி. ஓகே, வேறஸ் இண்டிவிஜுவலிஸ்ட் கல்ச்சர் வந்து இட் இஸ் அபவுட் ஐ. ஸோ அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ கலெக்டிவிஸ்ட் கல்ச்சர்னா டிஸ்கிரைப் தெம்செல்ஃப் ஆஸ் அ குரூப் மெம்பர்ஸ் ரேதர் தேன் ஆஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஓகே, ஸோ குரூப்பாக தான் பார்ப்பாங்க. கலெக்டிவிஸ்ட் கோல்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் எக்ஸ்டர்னல் தேன் இன்டர்னல் டிட்டர்மினன்ட்ஸ். வெளியே போய் நீ அந்த பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா அது பாட்டுக்கு போவோம், அது என்ன ட்ரெஸ் போட்டாலும் சரி, அது இட் இஸ் தேர் ஓன் லைஃப் ஸ்டைல். அதுதான் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர். ஓகே, ஸோ ஷீ இஸ் நாட் பாதர்ட் அபவுட் ஹூ இஸ் சேயிங் வாட். ஓகே, தட் இஸ் வாட் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் இஸ். வேற இந்திய கலெக்டிவிஸ்ட் கல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா
அவன் இப்போ வெளியே போகும்போதே அதை யோசிக்கும், ஐயோ அவன் பார்த்துட்டு எதுவும் சொல்லுவாங்களா, இல்ல இவங்க பார்த்துட்டு எதுவும் சொல்லுவாங்களா, இல்ல நாளைக்கு அவங்க போய் நம்ம வீட்டுல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்களா, இல்ல அத மாதிரி யோசிக்கிறது தான் வந்து கலெக்டிவிஸ்ட் கல்ச்சர் அப்படின்றது தான் இங்க சொல்ல வராங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் இண்டிவிஜுவலிஸ்டுக்கும். ஸோ இண்டிவிஜுவலிஸ்ட் டென் டு பி டாமினன்ட், செல்ஃப் என்ஹான்சிங், ஆப்டிமிஸ்டிக். ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்கா இருப்பாங்க. எக்ஸ்பிரஸ் தேர் ஹாப்பி ஃபீலிங்ஸ் ஓப்பன்லி அண்ட் கீப் அன்ஹாப்பினஸ் டு தெம்செல்ஸ். அதுதான் அவங்கள்ட்ட பிரச்சனை. அதாவது அன்ஹாப்பினஸையும் அவங்களால ஷேர் பண்ண முடியாது. ஸோ பிகாஸ் தே ஆர் லைக் தட், அவங்களோட கல்ச்சர் அப்படி. ஸோ இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் கல்ச்சர் அதை வந்து ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தே வில் கீப் தெம்செல்ஸ் அன்ஹாப்பினஸை கூட. ஓகே, இதுதான் இண்டிவிஜுவலிசம் அண்ட் கலெக்டிவிசம். தென் இது போக ஃபிஃப்த் டேர்ம் அது சொல்றது தான் வந்து கன்ஃபியூஷியன் டைனமிசம் and was more recently renamed as long term and versus short term orientation. அது என்னன்னா இவ்வளவு நேரம் கேட்கல. ஐயோ அப்படியா? ஆமா, ஒரு 30 செகண்ட்ஸ். 30 செகண்ட்ஸ் இல்ல, நான் தான் சைலண்டா இருந்தேன். ஓகே. So long term orientation promotes modest self presentation and subordination of personal impulses, aspirations and preference to group goals. So இது என்னன்னா, ஸோ அதாவது பர்சனல் இம்பல்சஸ் அதிகமா இருக்கும், செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அதிகமா இருக்கும். பொதுவாகவே இது வந்து அதாவது குரூப் ஓரியன்டேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுதான் சொல்ல வராங்க. குரூப் கோல்ஸோட ப்ரிஃபரன்சஸ் டு குரூப் கோல்ஸ். ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் ஓவர் அ பீரியட் இது வந்து எவால்வ் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ ஏர்லியர் இட் வாஸ் நாட் டிஃபைன்ட். இந்த லாங் டேர்ம் ஓரியன்டேஷன்ன்றது வந்து ப்ரமோட்ஸ் மாடஸ்ட் செல்ஃப் ப்ரெசன்டேஷன், செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் சபார்டினேஷன் ஆஃப் பர்சனல் இம்பல்சஸ். சரிங்களா? ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு குரூப் கோல்ஸ். இந்த டைமென்ஷன் வந்து இப்போ லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல எவால்வ் ஆயிருக்கு. ஆஃப்டர் 2K கிட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஒருவேளை. சரிங்களா? ஸோ அவங்க வந்து மோர் ஆஃப் அ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பர்சன், சபார்டினேஷன் ஆஃப் பர்சனல் இம்பல்சஸ், அவங்க பர்சனல் இம்பல்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி. அண்ட் அவங்க வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டு குரூப் கோல்ஸுக்கு வந்து அவங்க வந்து நிறைய ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தே ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் எவால்விங் பர்சனாலிட்டி. சரிங்களா? லாங் டேர்ம் ஓரியன்டேஷன்ன்றது. ஓகே, yeah, that's it for the 10th lesson. Now any doubts? We'll go for the 11th lesson. Someone